салом давталабони азиз, бо шумо ғафур фалякбар ҳастам. имрӯз мавзӯи динамикаро сеюм қисматашро оғоз мекунем ва имрӯз мавзӯи динамика дар умум ба анҷом мерасад. мавзӯи гузаштаи мо дар бораи намудҳои қувваҳо буд. намудҳои қувваҳо мо гуфтем ки якчанд намуди қувва дорем ва баъзе аз онҳоро хондем. имрӯз давоми ҳамон қувваҳоро мехонем. намудҳои қувва, мо кадом қувваҳоро бояд мехонем? якум қуввае ки мо бояд мехонем қувваи ҷозиба, вазнинӣ, чандирӣ, архимедӣ ва соиш буд. кадоме аз инҳоро мо хондем? мо аз инҳо хондем қувваи вазнинӣ ва вазни ҷисмро хондем, бале. қувваи чандириро хондем ва қувваи соишро чӣ хондем? яъне ки ду қувваи дигар боқӣ монд. кадом қувваҳо? қувваи архимедӣ ва қувваи ҷозиба. биёед аввал қувваи архимедиро оғоз мекунем, баъдан қувваи чиро? ҷозибаро. қувваи архимедӣ. қувваи архимедӣ қувваест ки дар муҳити моегӣ ва ё дар муҳити газӣ ба ҷисмҳо таъсир карда онҳоро ба боло мебарорад. яъне қувваи архимедӣ номи дигараш ном дорад қувваи болобаранда. қувваи болобаранда яъне ки қуввае ки ҳама вақт кӯшиш мекунад ки ба куҷо барорад? Ба боло барорад. қувваи архимедӣ қуввае ки дар муҳити моегӣ ё газӣ ба амал меояд ва муқобили қувваи вазнинӣ равона аст. агар мо дар муҳити обӣ гӯем, дар муҳити обӣ ҳамаи ҷисмро вақте ки мо мепартоем, қувваи вазнинӣ гуфта будем ки аз маркази ҷисм ба поён, ба маркази замин равона аст. ҳама вақт ба маркази замин равона мешавад ва қувваи архимедӣ кӯшиш мекунад ки ин ҷисмро чикор кунад? Дар мувозинат қабад ва ба боло барорад. яъне ки вазифаи қувваи архимедӣ ҳамин қадар аст ки ҷисмҳоро кӯшиш мекунад ба куҷо барорад? Ба боло. ва ҳама вақт муқобили чӣ аст? Қувваи вазнинӣ. нигоҳ кунед, қувваи архимедӣ се ҳолат дорад. яъне ки се ҳолати қувваи архимедиро мо мушоҳида карда метавонем. кадом ҳолат? якум ҳолат вақте ки дар мобайни об аст, яъне ки на дар боло ва на дар поён. дуюм ҳолат вақте ки ғарқ шудааст ва сеюм ҳолат вақте ки дар болои об аст. дар болои об. қувваи агар дар кадом ҳолат ҷисм ғарқ мешавад? ҷисм чӣ кор мекунад? Ғарқ мешавад. вақте ки mg аз қувваи архимедӣ калон бошад. аз қувваи архимедӣ чӣ бошад? Калон бошад. яъне ки вақте ки зичии ҷисм аз зичии муҳит калон бошад. мисол, агар муҳити мо об бошад, зичии об 1000 аст. ягон ҷисмеро андозем ки аз 1000 зичияш боло бошад, он ҷисм ба куҷо меравад? Ба зери об. яъне ки аз 1000 боло бошад, ба куҷо мерафтааст? Ба зери об. аз ҳисоби чӣ? аз ҳисоби ки қувваи архимедӣ зураш намерасад, яъне ки тавоноӣ надорад ки аз зичии худ зиёдро бардорад ва дар натиҷа он ҷисм ба куҷо меравад? Ба зери об. дуюм ҳолат гуфтем кадом вақт ҷисм ба болои об мебарояд? вақте ки қувваи архимедӣ аз mg чӣ бошад? Калон бошад. яъне ки зичии муҳит аз зичии ҷисм чӣ бошад? Калон бошад. мисол, агар муҳити мо об бошад, зичии об чанд аст? 1000. яъне ки мо бояд як ҷисмеро бигирем ки аз 1000 зичияш чӣ бошад? Камтар бошад. мисол 400 500 бошад, аммо аз 1000 боло набошад. чунки агар аз 1000 боло бошад, боз ба куҷо меравад? Ба зери об. ва сеюм ҳолат дар мувозинат аст, яъне ки дар мобайни об аст. на болои боло, на поёни поён. ин кадом вақт мешавад? вақте ки mg ба қувваи архимедӣ чӣ бошад? Баробар бошад. яъне ки зичии ҷисм ба зичии муҳит чӣ бошад? Баробар бошад. ҷисм дар ҳолати мувозинат чӣ мемонад. қувваи архимедӣ форма дорад. қувваи архимедӣ баробари ρ(g)v. зичии муҳит ҳаҷми чӣ? Ҷисм. яъне ки чӣ қадар ки ҳаҷми ҷисм зиёд бошад, ҳамон қадар қувваи архимедӣ метавонад ки ӯро бардорад. мисол, агар мо худро ҳамин тарз дар даруни об партоем, мо ғарқ мешавем. чунки ҳаҷми мо чӣ аст? Камтар аст. аммо вақте ки мо худро хеле дар шакли паҳн карда дар болои об мемонем, чанд сония қувваи архимедӣ зураш мерасад ки моро чӣ кор кунад? Бардорад. чаро? чунки мо ҳаҷми худро чӣ кор кардем? ҳаҷми худро зиёд кардем. қувваи архимедимон чӣ шуд? Зиёд шуд. яъне ки агар мо се ҷисмро дар об партоем, қувваи архимедӣ ба ҳамонаш зиёд таъсир мекунад ки ҳаҷмаш чӣ бошад? Зиёдтар бошад. дар давоми як мисоли дигар мо гуфтем қувваи архимедӣ дар моегӣ ва ё дар газӣ ба ҷисм таъсир мекунад. биёед дар моегӣ мо фаҳмидем, акнун дар газӣ меомӯзем. мисоли оддӣ, мо ба шумо ду пуфак медиҳем. ду чӣ? Пуфак. аҳамият дода бошед, пуфакҳое ки мо худамон дам мекунем, онҳо ба замин мераванд. аммо пуфакҳое ки мо дар аппарат дам мекунем, онҳо ба куҷо мераванд? Ба боло мераванд. чаро? сабаби ин дар чист? чаро мо пуфакро дам кунем ба замин меравад, аммо чаро аппарат дам кунад ба куҷо меравад? Ба боло меравад. сабаби ин дар он аст. нигоҳ кунед.
وقتی که ما پفک رو دم میکنیم، پفک رو با کدام گاز دم میکنیم؟ با گاز CO2. با گاز چی؟ CO2. اما وقتی که این رو اپارات دم میکند، با گاز چی دم میکند؟ با گاز گلی. با گاز چی؟ گلی. گاز CO2 مساش 44 است. مسای مولاریش چند است؟ 44. مسای گلی باشد چند است؟ 4. 44. هوایی که آنها را میبردارد مساش به چند برابر است؟ به 29 برابر است. چرا CO2 رو برداشت نتوانست؟ چون که هم امری CO2 هم زیچه CO2 از امری هوا چی است؟ زیادتر است از امری چی؟ هوا. اما چرا گلی رو برداشت توانست؟ چون که امری گلی به 4 برابر است و زیچه گلی هم از زیچه هوا چی است؟ کمتر است. از همین سبب هوا میتواند که گاز گلی رو به بالا بردارد اما گاز CO2 رو به بالا برداشته نمیتواند. یعنی که برای ما مهم چی بوده است؟ زیچه ماده. اگر زیچه ماده ما از قوه ارخمیدی کمتر باشد، از قوه ارخمیدی چی باشد؟ کمتر باشد، قوه ارخمیدی میتواند آن را بردارد و اگر زیادتر باشد قوه ارخمیدی زورش نمیرسد. در همین حالت قوه وزنی همه وقت به کجا روان است؟ به پایان، یعنی که به مرکز زمین، از مرکز جسم راست پایان. اما قوه ارخمیدی این را چیکار کرد؟ قوه ارخمیدی کوشش کرد که پفک رو دوباره چیکار کند؟ به بالا بردارد. و قوه ارخمیدی همه وقت چی است؟ مقابل قوه وزنی. قوه ارخمیدی مقابل چی؟ قوه وزنی. در دوام ما چی داریم؟ در دوام داریم قوه جاذبه. یعنی که امروز باید در عموم دو قوه میخوندیم. یک قوه ارخمیدی، دوم قوه چی؟ جاذبه. قوه جاذبه یا قوه جذب شوی. قوه چی؟ جذب شوی. قوه جاذبه چیست؟ قوه جاذبه قوه است که بین زمین و بین یگان جسم، بین زمین و بین چی؟ جسم که در مسافه معین جایگیرند پیدا میشود. بین چی؟ زمین و جسم که در مسافه معین پیدا میشوند، در مسافه معین جایگیرند پیدا می شود. قوه جاذبه فرم دارد F برابر G M1 M2 تقسیم R در کوادرات. این فرم چی است؟ قوه جاذبه. و در اینجا ما باید بدانیم که G چیست؟ G این دائمی جاذبه است. چی بوده است؟ دائمی جاذبه که قیمتش برابر است به 6.67 ضرب 10 درجهش مینوس 11 نیوتن ضرب متر کوادرات تقسیم کیلوگرم در چی؟ کوادرات. وایدش از کجا برآمد؟ نگاه کنید. اگر ما ژی را یابیم بربودگی او کجا می رود؟ ام پایان می روند، اف خطی ار کوادرات کجا می رود؟ بالا می رود. اف ما نیوتن، ار ما متر در کوادرات، 2 تا کیلوگرم در چی؟ کوادرات. یعنی که قیمت دائمی جاذبه 6.7 ضرب 10 درجهش مینوس چند؟ مینوس 11 جول نیوتن ضرب متر کوادرات تقسیم کیلوگرم کوادرات چی؟ برابر است. جاذبه رو کشف کرده است ایساک نیوتن. جاذبه رو کشف کرده است ایساک نیوتن، اما دائمی آن یعنی که ژی رو کشف کرده است هنری کاوندیش. کی کشف کرده است؟ هنری کاوندیش. سالی چند؟ سالی 1798. سالی چند کشف کرده است؟ سالی 1798. قوه جاذبه چیست؟ قوه جاذبه میگوید که قوه‌ای که با دو جسمی از همدیگر در مسافه معین جایگیر بوده تاثیر میرساند. با دو جسمی چی؟ از همدیگر در مسافه معین بوده تاثیر میرساند. به حاصل ضرب مسای جسم ها متناسب راسته بوده، با کوادرات مسافه بین آنها متناسب چخلی است؟ چپ است. قوه‌ای که با دو جسمی از همدیگر در مسافه معین بوده جایگیر تاثیر میرساند، با حاصل ضرب مسای جسم متناسب راسته بوده، با کوادرات مسافه بین آنها متناسب چپ است. و این قوه را می‌نامند قوه جاذبه چی؟ عمومی جهانی. قوه چی می‌نامند؟ جاذبه عمومی جهانی. و غیر از این ما گفتیم که ژ برابر است به 6.7 ضرب 10 درجهش مینوس 11. 6.7 ضرب 10 درجهش مینوس 11 برای چی لازم است؟ یعنی که اول از کجا پیدا شد و بعدا برای چی لازم است؟ 6.7 ضرب 10 درجهش مینوس 11 یعنی که دائمی ژ از کجا پیدا شد؟ یعنی که از ما باید حاصل شوی ژ را آموزیم که از کجا پیدا شد. برای حاصل شوی ژ را آموختن با ما چی لازم است؟ با ما باید بدانیم که رادیوس زمین برابر است به 6400 کیلومتر و مسای زمین برابر است با 6 ضرب 10 درجهش 24 کیلوگرم. یعنی که رادیوس زمین 6400 کیلومتر و مسای زمین چند؟ 6 ضرب 10 درجهش 24 کیلوگرم. بیاید دائمی جاذبه را حاصل میکنیم. دائمی جاذبه F برابر G M1 M2 تقسیم R کوادرات. این فرم چی است؟ قوه جاذبه. ما چیکار میکنیم؟ از قوه جاذبه قوه وزنی رو میکشیم. mg نوشته میتونم، چون که قوه وزنی فرمش mg بود من به جای F چی نوشتم؟ mg. به جای F mg نوشتم، دوامش رو خودم می نویسم. G M1 M2 تقسیم چی؟ R در کوادرات.
یکی از این مسه ها مسه جسم است، دیگر از مسه ها مسه چی است؟ زمین. یعنی که نگاه کنید یکی از مسه باید مسه جسم باشد، دومیش مسه چی باشد؟ زمین باشد. فرض کردیم m1 را مسه جسم گرفتیم. m1 با m1 چی میشود؟ اختصار میشود. چی میموند؟ g ضرب g کلان m تقسیم r کвадрат. ما میخواهیم که دائمی جاذبه را حاصل کنیم. یعنی که g را حاصل کردن میخواهیم. برای g را حاصل کردن همسایه او یعنی که m2 کجا میرود؟ پایان میرود. g قطعی r کвадрат کجا میرود؟ بالا میرود. g ما با چند برابر است؟ g ما با 9 از 8 r در کвадрат. یعنی که رادیوس زمین 6400 کیلومتر بود. چرا رادیوس زمین را گرفتیم؟ نگاه کنید. چون که اگر یگان جسم ما نسبت به زمین میگیریم کو جسم در بالای زمین است، ما جسم را نسبت به زمین میگیریم. از مرکز زمین تا مرکزی تا جسم این رادیوس زمین میشود. آخه در کج خطا بود کو از مرکز تا کنار رادیوس. برای همین ما چی را میگیریم؟ رادیوس زمین را. رادیوس زمین 6 از 10 4 ضرب 10 درجه 6. چرا؟ 6400 کیلومتر 6400 ضرب 10 درجه 3 متر است. ضرب چند است؟ 10 درجه 3. با 3 ورگول دیگر ایست آوردم. 6 از 4 ضرب 10 درجه چند شد؟ 6. یک در چی؟ در کвадрат. تقسیمی مسه زمین چند بود؟ 6 ضرب 10 درجهش 24. وقتی که اینها رو ضرب میکنیم حاصل میشود 667 ضرب 10 درجه مینوس 11 نیوتن ضرب متر کвадрат تقسیم چی؟ کیلوگرم در کвадрат. این حاصل شوی چی است؟ دائمی جاذبه. که این رو اولی مرتبه کی حاصل کرده است؟ هنری کوندیش. کشفیات دائمی جاذبه از طرف هنری کوندیش است و جاذبه را خودش را ایساک نیوتن چیکار کرده است؟ کشف کرده است. در دوام ما داریم تاثیرات. یعنی که جسم‌ها با یکدیگر چند نمود تاثیر کرده میتوانند. جسم‌ها، ذره‌ها در اون چند نمود تاثیر کرده میتوانند. چون نمود تاثیرات را ما فرق کرده میتوانیم. یکم نمود تاثیرات چیست؟ تاثیرات جاذبه‌ای. دوم نمود تاثیرات الکترومغناطیسی. سوم نمود تاثیرات زور یا یادرویی و چهارم نمود تاثیرات سوس یا کاهش یابی. هر یک تا اینها را ما در علاهدگی می‌آموزیم. یکم تاثیرات جاذبه‌ای. تاثیرات جاذبه‌ای چیست؟ تاثیرات جاذبه‌ای و تاثیرات گراویتاسیونی از حساب مسه به وجود میاد. از حساب چی؟ مسه. یعنی که ما مسه داشته باشیم به ما جاذبه تاثیر میکند. این تاثیرات چی است؟ جاذبه‌ای. و اگر مسه ما زیاد شود جاذبه هم چی میشود؟ زیاد میشود. دوم گفتن تاثیرات الکترومغناطیسی. تاثیرات الکترومغناطیسی در بین جسم‌های ذره‌ناک. یعنی که دو جسم ذره‌ناکی به حرکت یا جسم ذره‌ناکی حرکت کننده به وجود می آید. اساساً در بین ذره‌ها هم به وجود آمده میتواند. سوم تاثیرات زور یا یادرویی. تاثیرات زور یا یادرویی در بین ذره‌ها، سوس هم در بین ذره‌ها. فرقیتشان را حاضرمن میفهمونم. نگاه کنید. تاثیرات زور، تاثیرات چی؟ زور یا یادرویی. کی مشاهده میشود؟ در اتم و یادرو ما میخواهیم بمب باران کنی و کاهش یابی. نگاه کنید. اگر نتری ما 2311 وقتی که ما نتری را با یگان ذره بمب باران میکنیم. مثلا کدام ذره با یک پروتون چیکار میکنیم؟ بمب باران میکنیم. باید این طرفی برابری با طرف دیگری برابر شود. 23 جمع 1 24 11 جمع 2 چند؟ 12. المنتی چی؟ المنتی نو حاصل شد. المنتی چی؟ المنتی نو حاصل شد. این کدام المنت است؟ المنتی مگنی. همین تاثیرات زور است. تاثیرات زور یعنی که با اتم یا با یگان ذره دیگر علاوه میکنیم. این تاثیرات چی است؟ زور. و باز تاثیرات سوس داریم. تاثیرات سوس چگونه است؟ تاثیرات سوس وقتی که از همین المنتی حاصل شده ما یگان ذره‌اش کاهش می‌یابد. یگان ذره‌اش کار میکند کاهش می‌یابد. چی میموند؟ 23 و چی؟ 11. این کدام المنت است؟ نتری. یعنی که تبدیل یابی المنت ها در نتیجه بمب باران کنی و در نتیجه چی؟ کاهش یابی. این نمودی چی است؟ تاثیرات. در دوام ما داریم چی؟ در دوام داریم ما حجم. این تاثیرات بود. در دوام چی داریم؟ زیچی. زیچی، حجم و مسه. سه بزرگی دیگر رو میخونیم به همین دینامیکا به انجام میرسد. اول زیچی. زیچی چیست؟ زیچی این نسبت مسه جسم رو بر حجم اشغال کرده. یعنی که زیچی این نسبت مسه رو بر حجم چی اشغال کرده. وایدش کیلوگرم تقسیم چی متر کوبی. زیچی نسبت مسه رو بر حجم اشغال کرده مینامد. زیچی جسم چقدر که زیچی جسم زیاد باشه جسم همون قدر حجمش میده می شود. مثال نگاه کنید. این جسم 1 کیلوگرمش اینش هم هر چرا اونها 1 کیلوگرمی. اما کدام اونها زیچی زیادتر دارد؟ کدام از اونها مولکوله هایش زیچ جایگیر است؟ جسم چندم؟
چهارم. چرا مولکولش زیچ جایگیر است؟ چرا ما فهمیدیم که مولکولش زیچ است؟ چون که حجمش چی است؟ مایده است. اگر حجم آن مایده شود ما به خلاصه میگوییم که زیچی آن چی شده است؟ زیچی آن زیاد شده است. فهمیدیم؟ در دوام ما چی داریم؟ گفتیم که هر یک بزرگی در خود دارد واحد چینکنی، واحد این کیلوگرم تقسیم متر و اسباب چینکنی. و چی؟ اسباب چینکنی. اسبابی که زیچی را چین میکنند نام دارد آرئومتر. چی نام داشته است؟ آرئومتر. آرئومتر اسبابی که زیچی را چیکار میکند؟ چین میکند. این بود معلومات درباره زیچی. دوم بزرگی میخوانیم حجم. حجم چیست؟ این حجم این معیار جای اشغال کرده جسم در فضا. یعنی که ما چقدر جای رو در فضا اشغال میکنیم همین رو مینامند چی؟ حجم. و اساسا اسبابی که حجم رو چین میکند نام دارد منظورکه. چی نام دارد؟ منظورکه. اسباب همین گونه شکل دارد. یعنی که یک استکان و با میلیمترها یا با لیترها این اسباب نام دارد چی؟ منظورکه. و گفتم که حجم چیست؟ این معیار اشغال کرده جسم در فضا. یعنی که جای اشغال کرده ما در فضا چی نام دارد؟ حجم نام دارد. و حجم را باز ما با فرمول یافتن میتوانیم. نگاه کنید. و برابر m تقسیم رو. یعنی که حساب ماسه و زیچی ما میتونیم حجم را یابیم. واحدش چی میشود؟ متر کوبی. متر کوبی از کجا حاصل شد؟ متر کوبی مثال حجم چیست؟ حجم معیار در سه تیر x y و z. نگاه کنید. وقتی که ما درازی رو با بر و بلندی ضرب میکنیم حجم ما چی حاصل میشود؟ درازی ما فرض کردیم 5 متر، برامون 2 متر، بلندی همون 3 متر. متر چی میشود؟ متر کوادرات، متر کوب. و اگر جسمی ما کوب باشد چی باشد؟ کوبچه باشد. کوبچه هر سه طرفش برابر است کو میتوانیم چی نویسیم؟ ا در درجه 3، چون که هر سه طرف اون چی است؟ برابر است. و اسبابی که گفتیم که حجم رو چین میکنه چی نام دارد؟ منظورکه. در دوام چی داریم؟ در دوام ما داریم ماسه. چی داریم؟ ماسه چیست؟ ماسه این حاصل ضرب حجم و زیچی. m برابر زیچی ضرب چی؟ حجم. ماسه بزرگی است که قوه جاذبه رو به وجود میاره. یعنی که ما گفتیم که تاثیرات جاذبه‌ای از حساب ماسه به وجود میاد و ماسه بزرگی است که سبب به وجود آمدن چی میشود؟ قوه جاذبه. یعنی که اگر ماسه نباشد قوه جاذبه به وجود نمیاد، اگر ماسه باشد قوه جاذبه به وجود میآید. و اسبابی که ماسه رو چین میکنند یعنی که اتالون ماسه نام دارد چی؟ ترازو. یعنی که ما با واسطه ترازو میتوانیم ماسه رو چیکار کنیم؟ ماسه رو چین کنیم. و ماسه گفتیم که حاصل ضرب زیچی و حجم واحدش چی است؟ کیلوگرم. واحدش چی؟ کیلوگرم. گفتیم که اسبابی که آن را چین میکنند ترازو نام دارد و ماسه گفتیم که سببی به وجود آمدن چی میشود؟ سببی به وجود آمدن قوه جاذبه چی میگردد. و در تمام سیاره ها ماسه یک خیل است. یعنی که اگر من 60 کیلوگرم ماسه داشته باشم، در روی زمین هم 60 کیلوگرم دارم، در روی ماهتاب هم 60 کیلوگرم دارم، در روی مشتری هم چند کیلوگرم دارم؟ 60 کیلوگرم دارم. یعنی که ماسه بزرگی دائمی است. بزرگی چی است؟ دائمی. اما وزن چیکار میکنه؟ تغییر می‌یابد. ما از روی ماسه وزن میافتیم کو. وقتی که ما در روی زمین اگر من 10 کیلوگرم باشم، در روی زمین 100 نیوتنم. چند نیوتنم؟ 100 نیوتن. در روی ماهتاب 12 نیوتنم یا در روی مشتری 150 نیوتنم. مقصد وزن چیکار کرده ایستاده است؟ تغییر یافته ایستاده است، اما ماسه تغییر نمی‌یابد. و با همین دینامیکا به انجام میرسد. یعنی که ما توانستیم که بود کنیم چی رو تمام کنیم؟ کینماتیکا رو و دینامیکا رو. و درس‌های آینده درباره گرافیک و مسائل های دینامیکا میشود. تشکر. بعد خطتان.